Good morning, all. So today we learn the next component of the PLC, that is called processor unit, or it is also called CPU. So open page number 303, 303 or 304. See the block diagram which is represent the processor unit. So processor unit is just like the central processing unit in case of your computer. So processor is the brain of your PLC, or it is also called brain of computer. This processor consists of, processor is nothing but the microprocessor, and which type of microprocessor is used depends on its application. So basically the processor is consist of microprocessor, memory, circuit necessary to store and retrieve information from the memory, because it is necessary for the processor to retrieve the data from the input device and transfer to the output. So it's required the memory to store the data. So memory is the and for this it required the circuit. So that is the circuit necessary to store and retrieve the data from the memory. And communication circuit also required, because PLC has to communicate with your programming terminal from which you are going to program the PLC, and it also communicate with the output, or what we can say, printer. So these are the other parts of processor. So figure 12.14 shows the block diagram representation of processor unit. Let us see this block diagram. So central processing unit, in which there are input image table of memory and output image table. So what is the role of this input image table, output image table? See, whatever the input devices are connected to the input module, the status of that input devices will be checked by the processor and stored in the form of image. Then according to the, म्हणजे समजा फॉर एक्झाम्पल तुम्ही पुश बटन इनपुटला प्रेस केलं, मग पुश बटन प्रेस केलं म्हणजे हाय इनपुट आलं, प्रोसेसरला कळालं की हा इनपुट आलेला आहे, म्हणजे इनपुटचा सिग्नल मिळाला आहे. आता काय डिसिजन घ्यायचं आहे प्रोसेसर, व्हॉट द प्रोसेसर विल, व्हॉट इज द जॉब ऑफ द प्रोसेसर? प्रोसेसर विल चेक प्रोग्राम की हे इनपुट आल्यानंतर काय करायचं आहे. पण तोपर्यंत ते जे इनपुट आलेलं आहे त्या इनपुटला कुठेतरी सेव्ह करावं लागेल ना प्रोसेसरला. सो दॅट इज इनपुट इमेज टेबल. तो त्या इनपुटची इमेज बनवून ठेवेल आणि आपलं काम करेल. काय काम करेल की प्रोसेसर तो प्रोग्राम चेक करेल की हे इनपुट आल्यानंतर मला काय करायचं आहे, आणि मग जे आउटपुट इमेज टेबलमध्ये तो परत त्याची आउटपुट इमेज टेबलमध्ये आउटपुट सेव्ह करून ठेवेल, अँड देन इट विल ट्रान्सफर टू द आउटपुट मॉड्यूल. सो इनपुट इमेज टेबल, आउटपुट इमेज टेबल इज द पार्ट ऑफ मेमरी. म्हणजे हे लोकेशन्स आहे की त्या लोकेशनला तो स्टेटस सेव्ह करून ठेवणार. देन युजर प्रोग्राम मेमरी, म्हणजे युजर प्रोग्राम मेमरी म्हणजे की जो तुम्ही फॉर एक्झाम्पल जो काय प्रोग्राम तुम्ही तयार केला आहे, जो काही लॉजिक सर्किट तुम्ही डेव्हलप केलं आहे ते पण कुठेतरी सेव्ह करावं लागेल. तर दॅट इज रिक्वायर्ड युजर मेमरी. अँड देन व्हेरिएबल डाटा मेमरी. व्हेरिएबल डाटा म्हणजे व्हेरिएबल इनपुट्स काय काय लागतात. सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम. सो इफ क्वेश्चन इज आज एक्सप्लेन दी रोल ऑफ और फंक्शन ऑफ प्रोसेसर इन केस ऑफ PLC विथ ब्लॉक डायग्राम. सो यू हॅव टू ड्रॉ दिस ब्लॉक डायग्राम अँड एक्सप्लेन in brief. Okay, so depends on wattage of marks it is asked, you have to elaborate. So let us understood this. The processor is the brain of PLC. It is the decision maker and control the operation of the machine to which it is connected. So it is the role of the processor. The processor controls the output devices connected to output modules based on the status of the input devices and the program that has been entered into the PLC. That's we discuss की काय इनपुट आलेलं आहे आणि तुम्ही काय प्रोग्राम सेव्ह केलेला आहे. प्रोसेसर विल चेक द प्रोग्राम अँड गिव्स द आउटपुट. सो दॅट इज द मिनिंग ऑफ दिस. देन आता हे बघा इथे या ठिकाणी ओके, द प्रोसेसर इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट, दॅट वी ऑलरेडी लर्न. ओके, द मायक्रोप्रोसेसर यूज इन द प्रोसेसर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इनपुट टू बी मॉनिटर अँड नंबर ऑफ आउटपुट टू बी कंट्रोल्ड. सो विच टाईप ऑफ, आता फॉर एक्झाम्पल बघा सगळ्यात ओल्ड प्रोसेसर कोणतं होतं की 8085. दॅट वॉज द ओल्डेस्ट प्रोसेसर. देन 8251, 8253, दॅट यू ऑलरेडी, आय थिंक यू ऑलरेडी लर्न दिस इन मायक्रोप्रोसेसर or in case of your basic computer system, is it BCS. So then this microprocessor changes, and now we are going to use
Core 2 and Atom processor. So these are the advancement in the processor. तर कोणतं प्रोसेसर वापरायचं आहे आपल्या PLCमध्ये हे कशावर डिपेंड करतं की त्या PLCला किती इनपुट आहे आणि किती आउटपुट आहे. म्हणजे हाऊ मच इनपुट टू बी मॉनिटर्ड अँड हाऊ मच आउटपुट टू बी कंट्रोल्ड depends on the complication of the circuit your processor will change. Larger the number of input output module, more complicated the control functions to be performed, the more powerful the processor required. And आता प्रोसेसरचे फंक्शन व्हेरियस फंक्शन्स ऑफ प्रोसेसर. आता मायक्रो प्रोसेसरचे कुठले कुठले फंक्शन्स आहे की बघा, पहिलं काय करणार, मॉनिटर द स्टेटस ऑफ इनपुट डिव्हायसेस. दिस इज द फर्स्ट फंक्शन की प्रोसेसर काय करणार की इनपुटला समजा तुम्ही लिमिट स्विच कनेक्ट केला आहे किंवा तुम्ही प्रॉक्झिमिटी आहे पुश बटन आहे की याचं स्टेटस काय आहे, ऑन आहे का ऑफ आहे, 0 आहे का 1 आहे. इज इट एक काम हे झालं. देन सॉल्व द लॉजिक ऑफ द युजर प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेमरी. मग इनपुट समजा तुम्ही पुश बटन प्रेस केल्यानंतर तुमच्या प्रोग्राममध्ये तुम्ही काय दिलेलं आहे त्या पुश बटनच्या पुढे की हे इनपुट आल्यानंतर माझं हे आउटपुट आलं पाहिजे. म्हणजे हे पुश बटन मी प्रेस केलं की माझं मोटर ऑन झाली पाहिजे. मग त्या प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द इन्स्ट्रक्शन गिवन बाय यू इट सॉल्व द लॉजिक. मग प्रोसेसर काय करणार, ते प्रोग्राम चेक करणार तुमचा युजर प्रोग्राम की हे इनपुट आलेलं आहे, आता मला काय काम करायचं आहे की मला हे प्रोग्रामप्रमाणे बघू द्या काय करायचं आहे, आणि देन इट विल गिव्ह दी आउटपुट. सो सॉल्व करायचं आहे लॉजिक त्याला. देन 3 कंट्रोल द आउटपुट डिव्हायसेस अँड देन इट विल कंट्रोल द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द लॉजिक. सॉल्व केल्यानंतर म्हणजे तुम्ही जो प्रोग्राम दिला आहे त्या प्रोग्रामचं सोल्युशन त्याला मिळालं की मग तो काय करणार, आउटपुट देणार प्रोसेसर. कम्युनिकेट, याचं नंतरचं फंक्शन काय, कम्युनिकेट दी अदर डिव्हायसेस लाईक प्रोग्रामर, पर्सनल कम्प्युटर एक्सेट्रा. आणि मग त्याच्यासोबतच तुम्ही त्याला प्रोग्रामिंग टर्मिनल कनेक्ट केला असेल, PC कनेक्ट केला असेल, त्याच्यासोबत कम्युनिकेशन करणं. देन मॅनेज मेमरी अँड अपडेट टायमर काउंटर अँड इंटरनल रजिस्टर. आता हे काय, याचं काय फंक्शन आहे, मॅनेज मेमरी म्हणजे काय अँड टायमर्स काउंटर. तर फॉर एक्झाम्पल की समजा एक लेटेस्ट टेक द एक्झाम्पल की समजा एक बॉटलिंग प्लांट आहे आणि 5 बॉटल झाल्या की एखादं दुसरं फंक्शन चालू व्हायला पाहिजे. तर 5 बॉटल काउंट करण्यासाठी आपण काउंटर दिला असेल. मग काउंटर म्हणजे तिथे एक सेन्सर असेल, प्रॉक्झिमिटी एक्झाम्पल घ्या, मी तुम्हाला सांगतो प्रॉक्झिमिटी सेन्सर, त्याच्यासमोर बॉटल क्रॉस झाली की तो एक काउंट करेल. मग प्रोसेसर काय करणार की एक प्रोसेसरला कळेल ना की एक इनपुट आलं, मग तो त्या टायमरला अपडेट करेल 1, मग दुसरी बॉटल गेली, मग 2, तिसरी बॉटल गेली 3, आणि समजा मध्येच प्रॉब्लेम आला आणि चौथी बॉटल गेलीच नाही, तर तो पुढे अपडेट करेल का, नाही. सो अपडेट, मॅनेज द मेमरी अँड अपडेट द काउंटर अँड टायमर. सो दॅट इज द रोल ऑफ प्रोसेसर. आणि जेव्हा 5 बॉटल होतील तेव्हाच तुमचा बॉक्स पॅक होईल. तर 5 बॉटल झाला नाही त्याच्याशिवाय बॉक्स पॅक होणार नाही. तर हे अपडेट करण्याचं काम पण कोण करणार, प्रोसेसर. सो दिस इज द वन ऑफ द एक्झाम्पल. सो वेन द मायक्रोप्रोसेसर एक्झिक्युट्स द अबाउ टास्क इन सिक्वेन्स गिवन अबाउ देन इट इज कॉल्ड प्रोसेसर स्कॅन. म्हणजे हे जे चार ते स्टेजेस आहे, 4 ते 5 ह्याच्या सिक्वेन्स आहे, हे 5 सिक्वेन्स कंप्लीट करणं म्हणजे त्याला म्हणतो आपण प्रोसेसरचं स्कॅनिंग. जसं एक्झाम्पल घ्या की तुम्ही एखादा पेज स्कॅन करता, तर कुठून करता, टॉपपासून बॉटमपर्यंत आपण स्कॅन करतो म्हणजे झालं कंप्लीट. तसं हे स्कॅनिंग करणं म्हणजे काय, इनपुट डिव्हायसेसचं मॉनिटरिंग करून सॉल्व करायचं लॉजिक, नंतर आउटपुट कंट्रोल करायचे, कम्युनिकेट करायचं, आणि मग मेमरी अपडेट करायची. सो ऑल दिस सिक्वेन्स झाला म्हणजे काय झालं, प्रोसेसरचं एक स्कॅनिंग झालं. सो दिस इज कॉल्ड प्रोसेसर स्कॅनिंग. ओके, समजलं इथपर्यंत. सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ युअर प्रोसेसर. नाऊ आता मी तुम्हाला पुढचं थोडंसं डिटेल सांगतो की म्हणजे तुम्हाला जर विचारलं की व्हॉट इज द रोल ऑफ प्रोसेसर, सो ॲटलिस्ट अप टू दिस यू शुड बी एबल टू राईट डाऊन द रोल ऑफ प्रोसेसर इन केस ऑफ PLC. नाऊ खाली बघा, याच पेजवर बघा 304वर. This is additional. When this is not necessary, you should write down with the processor, but it should be known to you. की याच्यावर एक क्वेश्चन विचारतील, पुढचा क्वेश्चन असेल की व्हॉट आर द व्हेरियस मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ PLC दॅट आय विल गोइंग टू एक्सप्लेन यू. की बघा, व्हेन PLC इज पॉवर्ड अप, जेव्हा आपण PLC पॉवर ऑन केली तर PLC काय करणार, पहिले सेल्फ डायग्नोस्टिक करणार, चेक करणार. म्हणजे बघा, कोणतंही सॉफ्टवेअर इक्विपमेंट जेव्हा तुम्ही ऑन करता तर हे सेल्फ डायग्नोस्टिक करतं आणि सगळे त्याचे कंडिशन्स ओके आहेत का ते चेक करतो. आणि इफ एनी कंडिशन इज नॉट फुलफिल देन इट इंडिकेट्स, त्याच्यावर इंडिकेशन येतं की दिस इज नॉट, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मेमरी प्रॉब्लेम और एनी इनपुट इज एनी इंटरफेसिंग डिव्हाइस इज नॉट वर्किंग, सो इट विल गिव्ह यू द डिस्प्ले. सो दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टँडिंग. वेन PLC इज पॉवर्ड अप द प्रोसेसर रन्स अँड इंटरनल सेल्फ डायग्नोस्टिक और सेल्फ चेक प्रायर टू एंटरिंग दी मोड. म्हणजे तुम्ही कोणत्या मोडवर आता PLCला ऑन करणार आहे, तर PLCच्या ऑपरेशनचे कोणते कोणते मोड आहेत हे मी तुम्हाला सांगतो याच्यामध्ये. ओके, सो वेन पॉवर वॉज ड्युरिंग द डायग्नोस्टिक टेस्ट it is detected that any part of processor is not functioning, such as faulty memory, improper communication, etc. Then message is displayed on your window. So
PLC कॅन बी पुट इन व्हेरियस मोड. आता PLCचे कोणते कोणते मोड्स आहे, मोड्स ऑफ ऑपरेशन. आता बघा PLCचं प्रोसेसरबद्दल लिहायचं असेल तर एवढा पार्ट तुम्ही कमीत कमी लिहा. डिपेंड्स ऑन द वॅटेज मार्क गिवन. जर समजा याने विचारलं की व्हॉट आर द व्हेरियस मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ PLC. सो दिस इज रिलेटेड टू द प्रोसेसर, की प्रोसेसरच हे करणार की PLCचे कुठले कुठले मोड्स आहेत. तर मी तुम्हाला सांगतो बघा, PLC कॅन बी पुट इन डिफरंट ऑर व्हेरियस मोड्स ऑफ ऑपरेशन. सम टिपिकल PLC मोड्स आर क्लिअर प्रोग्रामिंग मोड. म्हणजे समजा तुम्ही फॉर एक्झाम्पल त्याला स्विच असेल किंवा एक पुश बटन असेल, ज्याला प्रेस करून तुम्ही त्याचे मोड चेंज करू शकता, की क्लिअर प्रोग्राम मेमरी मोड. मग आता क्लिअर प्रोग्राम मेमरी मोड म्हणजे काय, देन प्रोग्रामिंग मोड म्हणजे काय, रन मोड, टेस्टिंग प्रोग्रामिंग मोड, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ओके, अँड एंटर चेंज असेस कोड. तर याच्यातले बेसिकली 1, 2, 3, 4 हे जे आहे ना, हे चार मोड म्हणजेच PLCचं स्कॅनिंग, दॅट इज कॉल्ड टिपिकल प्रोसेसर स्कॅनिंग सायकल. हे तुम्हाला एक्सप्लेन करतो इथे बघा. आता क्लिअर प्रोग्राम मोड म्हणजे काय, की जर तुम्ही समजा PLCला क्लिअर प्रोग्राम मोडमध्ये, व्हेन PLC इज पुट इन क्लिअर मेमरी मोड, द युजर प्रोग्राम स्टोर्ड इन PLC मेमरी कॅन बी क्लिअर्ड. म्हणजे जो काय प्रोग्राम तुम्ही PLCमध्ये ठेवला असेल तो काय होऊन जाईल, क्लिअर होऊन जाईल, डिलीट होऊन जाईल, जर तुम्ही त्याला क्लिअर मोडमध्ये ठेवलं तर. अँड प्रोग्रामिंग मोड, मग प्रोग्रामिंग मोड म्हणजे काय, की जो तुम्ही प्रोग्राम अगोदर क्लिअर केला आहे, आता नाऊ इफ यू एंटर द न्यू प्रोग्राम, तर तो प्रोग्राम त्याच्यामध्ये सेव्ह होईल. नाऊ ऑल द मेमरी आर फ्री फॉर एंटरिंग न्यू प्रोग्राम. A new program can now be entered by bringing the PLC in programming mode, and then program instructions are entered one by one in sequence. After entering the program execution can be checked by putting PLC in test mode. आता तुम्ही समजा प्रोग्रामिंग मोडला ठेवला आणि प्रोग्राम केला. आता तुम्ही केलेला प्रोग्राम तुम्हाला टेस्ट करायचा आहे. मग टेस्ट करायचा असेल तर आपण PLCला काय करणार, टेस्ट मोडवर घेणार. का, कारण तुम्ही डायरेक्ट तर मशीन ऑन करणार नाही जर तुमच्या प्रोग्राममध्ये काही फॉल्ट असेल तर. मग टेस्ट करताना व्हॉट द PLC विल डू, की PLC काय करतं की त्या प्रोग्रामप्रमाणे तुम्हाला आउटपुट देतो. देन यू विल चेक. पण आउटपुट डिव्हाइसेस ऑन नाही होत, नुसते इंडिकेशन ऑन होतात, की हा समजा मी पुश बटन प्रेस केलं की माझी मोटर ऑन झाली पाहिजे, हे माझं बरोबर झालं का सिक्वेन्स, तर मी पुश बटन प्रेस करणार की इकडे मला आउटपुटचं फक्त इंडिकेशन येणार. मी तुम्हाला सांगितलं आहे की इंडिकेशन असतात बघा, प्रत्येक आउटपुटला इंडिकेशन डिस्प्ले होतं, फक्त इंडिकेशन येणार. इंडिकेशन आलं याचा अर्थ काय, की तुमचा प्रोग्राम ओके झाला. मग जेव्हा तुम्ही रन मोडला PLCला टाकणार, देन इट विल डायरेक्टली स्टार्ट दी कॉन्टॅक्टर किंवा रन दी मोटर. सो प्रोग्रामिंग इन टेस्ट PLC एक्झिक्यूट द युजर प्रोग्राम बट डज नॉट एनर्जाइज द आउटपुट. ओनली LED डिस्प्ले फॉर आउटपुट आर एनर्जाइज. तेच मी तुम्हाला सांगितलं आता. अँड दस प्रोग्राम वर्किंग कॅन बी चेक विदाऊट ॲक्च्युअली एनर्जाइज द आउटपुट. म्हणजे ॲक्च्युअली मशीनचे आउटपुट ऑन करण्याच्या ऐवजी आपण फक्त काय करणार आहे, LED ऑन करून बघू. दिस अवॉइड्स प्रॉस्पेक्टिव्ह डॅमेज टू द मशिनरी ऑन अकाउंट ऑफ इनकरेक्ट प्रोग्राम. म्हणजे जर आपला प्रोग्राम चुकला असेल तर आपलं मशीनचा डॅमेज होणार नाही. द मशीन कॅन बी रन कंटिन्युअसली बाय ब्रिंगिंग द PLC इन रन मोड. आता तुम्ही जरा टेस्ट चला, आता तुम्हाला रन करायचं आहे, तर मग PLCला काय करायचं, रन मोडवर ठेवायचं. अँड इन रन मोड द PLC फर्स्ट रीड द स्टेटस ऑफ इनपुट डिव्हाइस अँड स्टोअर देम इन मेमरी. बघा हेच, की जेव्हा तुम्ही रन मोडवर ठेवणार तर पहिले PLC बद्दल की इनपुटचं स्टेटस काय आहे, आणि मग जे काय समजा तुम्ही प्रेस केलं तर त्याला काय करणार, मेमरीमध्ये सेव्ह करणार. देन इट एक्झिक्यूट द युजर प्रोग्राम इन्स्ट्रक्शन वन बाय वन. हे जे आत्ता आपण डिस्कस केलं अगोदर, तेच प्रोसेसरचं काम सांगितलं आहे, की तो काय करणार, की तुम्ही जो प्रोग्राम सेव्ह केलेला आहे PLCमध्ये त्याप्रमाणे तो चेक करणार की हे इनपुट आलेलं आहे, आता काय करायचं आहे मला पुढे, तर प्रोग्राम चेक करणार. देन एक्झिक्यूट द युजर प्रोग्राम इन्स्ट्रक्शन वन बाय वन अँड इफ एनी आउटपुट्स आर टू बी एनर्जाइज. मग समजा पुश बटन प्रेस केलं आहे, आता प्रोग्राममध्ये सांगितलं की पुश बटन प्रेस झालं की माझा कॉन्टॅक्टर ऑन झाला पाहिजे, तर काय करणार PLC, they execute the user program one by one and if any outputs are to be energized. जर एखादं आउटपुट सुरू करायचं असेल, the memory location for that output device is updated by storing binary 1. मग तो आउटपुट इमेज टेबलमध्ये 1 सेव्ह करणार and at that memory location, त्या मेमरी लोकेशनला, and when whole of the program is executed आउटपुट, आणि जेव्हा तो पूर्ण सायकल तो चेक करेल आणि प्रोग्राम एक्झिक्यूट झाला की इट विल गिव्ह यू दी आउटपुट. मग ह्या आउटपुट इमेज टेबलमधून आउटपुट मॉड्यूलला सप्लाय तुमचा हे जाईल, इन्स्ट्रक्शन जाईल, आणि आउटपुट मॉड्यूल मग तुमच्या आउटपुट डिव्हाइसला एनर्जाइज करेल. सो after this the PLC will communicate with any connected device like handheld, program terminal, personal PC and will also perform any necessary memory management. जे आपण आता सांगितलं मेमरी मॅनेजमेंट म्हणजे काउंटर, टायमर अपडेट करणं. मेमरी मॅनेजमेंट विल इन्क्लूड अपडेटिंग टायमर, काउंटर एक्सेट्रा. अँड दिस 4 steps process called processor scan is, and this processor scan is repeated over and above over and over. This scan time of PLC, आणि या एका सायकलला
म्हणजे ही जी कंप्लीट सायकल आहे की इनपुट इमेज टेबलचं इनपुट रीड करणं, सेव्ह करणं, प्रोसेस पूर्ण प्रोग्राम चेक करणं आणि आउटपुट देणं आणि मग इनर्जाइज करणं, याला म्हणतात PLC व्हॉट इज कॉल्ड प्रोसेसर स्कॅन, PLC प्रोसेसर स्कॅनिंग. अँड दिस रिक्वायर्ड इन टाईम रिक्वायर्ड फॉर दिस वन स्कॅन इज इन मिलीसेकंड. आणि प्रोसेसर एक कंटिन्यूस चेक करत असतो. सो दिस स्कॅन टाईम कॅन बी डिफरंट. ओके, अँड दिस इज द फिगर नंबर 12.15 टिपिकल प्रोसेसर स्कॅन. हे दाखवले बघा, इनपुट स्कॅन, नंतर प्रोग्राम एक्झिक्युशन, 2 नंबरला प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतोय आणि 3 नंबरला आउटपुट स्कॅन अँड देन communicate and other one. So this is called processor scanning, or this complete 4th step is called scanning of processor. So what are the various modes of operation of PLC? जर विचारला क्वेश्चन तर तुम्हाला काय काय सांगायचं आहे की क्लिअर प्रोग्राम मोड, देन प्रोग्रामिंग मोड, रन मोड, टेस्टिंग मोड, हे 4 मेन आहे. त्यानंतर डायग्नोस्टिक टेस्ट, जे मी तुम्हाला सांगितलं की डायग्नोस्टिक टेस्टमध्ये काय की जर काही फॉल्ट असेल, ट्रबलशूट असेल तर आपण त्याला त्या मोडवर ठेवू. आणि एंटर ऑर चेंज असेस कोड. जर समजा तुम्हाला असेस कोड म्हणजे तुम्ही पासवर्ड जसा आपण PLCला देतो तसं PLC आपला कम्प्युटरला देतो तसं PLCला पण तुम्ही पासवर्ड टाकू शकता. तो तुम्हाला चेंज असेल तर तुम्ही त्या मोडमध्ये जाऊन त्याला चेंज करू शकता. सो दीज आर द व्हेरियस मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ PLC अँड दिस इज अबाउट दी हाऊ व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ प्रोसेसर in case of PLC. So this is it clear? Everything is clear to you? If any difficulty, I think there should not be any difficulty. It is just like your processor in case of your basic computer system. Okay, so these 2 points is covered. What is the function of processor? Draw and explain with the help of block diagram the role of processor or function of processor in case of PLC, or what is the processor scanning, or what we can say. Question may be like this: draw the typical processor scan cycle and explain in brief, or what are the various modes of operation of PLC. So these are the 4 modes, page number 305. Now how to write down the answer for this question? See, listen once again. What is the, with the help of block diagram, explain the role or function of processor. तर तुम्ही कुठून सुरुवात करायची आहे बघा, पेज नंबर 303. प्रोसेसर युनिट, दी प्रोसेसर कन्सिस्ट ऑफ मायक्रो प्रोसेसर, मेमरी, चिप एक्सेट्रा. इथून सुरुवात करा. मी एक काम करतो, तुम्हाला याची एक फोटोकॉपी टाकतो, मी अंडरलाईन केलेलं आहे, तेवढं तुम्ही लिहा. आणि व्हॉट आर द व्हेरियस मोड्स ऑफ ऑपरेशन ते पण घेतलेलं आहे याच्यामध्ये, ते पण अंडरलाईन केलेलं आहे मी ब्लू लाईनने. ज्यामध्ये जे ब्रॅकेट टाकले आहे मी ते ब्रॅकेटचा पार्ट नाही घेतला तरी चालेल. फक्त प्रोसेसर एक्सप्लेन करायचं असेल तर पेज नंबर 304. आणि व्हॉट आर द व्हेरियस मोड्स ऑफ ऑपरेशन असेल तर, आणि व्हॉट इज PLC टिपिकल प्रोसेसर स्कॅन, तो तसा टाईपचा जर क्वेश्चन विचारला तर त्याच्यावरचं हे एक्सप्लेनेशन तुम्हाला देता येईल. ओके, सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिक्युलर टॉपिक.